جناب ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ایکسپریسو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سفیر لاہور. جی ہاں, لاہور کی گلیوں, چھتوں اور ثقافت کی خوشبو کو اگر کسی نے کیمرے کی آنکھ سے دنیا تک پہنچایا ہے تو وہ ہے کشف شاہ. مقبول ڈیجیٹل پلیٹ فارم لائف ایٹ لاہور کے ذریعے لاہور کے کلچر, ثقافت اور مثبت چہرے کو پوری دنیا کو یہ دکھا رہے ہیں. کشف شاہ کئی برسوں سے لاہور کی تہذیب, روایات اور رنگوں کو نہ صرف محفوظ کر رہے ہیں بلکہ نئی نسل تک بھی منتقل کر رہے ہیں اور بڑے بہترین انداز سے. حالیہ دنوں میں انہوں نے لاہور کی تاریخ, روایات, جو تاریخی روایات ہم کہنا بسنت کی خصوصی طور پر اس کو کور کیا, اور یہاں تک کہ مختلف ممالک کے جو سفیر تھے ان کو بھی پتنگ بازی سکھا کر ثقافتی سفارتکاری کی خوبصورت سی مثال قائم کر دی ہے. ان کے ایک مغربی سفیر کو, یہ جو بھی آپ نے ایک ریل دیکھی ہے پتنگ کا چپ نکالنے کی ایک جو ویڈیو ہے, یہ سوشل میڈیا پر بڑی وائرل ہوئی, نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں یہ ریل بڑی وائرل ہوئی. کشف شاہ کو اگر ہم کہیں تو محض ایک کانٹینٹ کریٹر یہ نہیں ہے بلکہ لاہور کے ثقافتی سفیر ہیں جو ڈیجیٹل دور میں اپنے شہر کی پہچان, مثبت تصویر اور زندہ روایتوں کو دنیا کے سامنے لا رہے ہیں. ماسک تقسیم کرنے سے لے کر صفائی مہمات ہوں, سائیکلنگ کلچر کو فروغ دینا ہو, شجرکاری مہم کے ذریعے لاہور کو سرسبز بنانا ہو, کون سا ایسا کام ہے جو انہوں نے نہیں کیا. مزید انہی سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں. السلام علیکم, گڈ مارننگ, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام, آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, آپ نے دعوت دی اپنے شو میں. بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا. سب سے پہلے یہی بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو چپ نکالنے والا سین ہے جو آپ نے سکھایا ہے, جس طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا اور بتایا ہے, حالیہ بسنت خوب آپ نے انجوائے کی اور لوگوں کو بھی کروائی, تو اتنی جو کوریج تھی آپ کی جس میں آپ نے غیر ملکیوں کو بھی شامل کر لیا, کیسا ایکسپیرینس رہا؟ یہ جی بات یہ ہے کہ بسنت صرف خوشی کا نام ہے, اور خوشی کسی کی موت کی نہیں بنائی جاتی, خوشی خوشی کی بنائی جاتی ہے. اور خوشی ہم نے بسنت منا کے بتائی اور پوری دنیا کو بتایا ہے کہ لاہور زندہ دلانے قوم ہے. ہم نے ایس او پیز کو فالو کر کے ینگ جنریشن نے ثابت کر دیا ہے کہ جو جین زی ہے وہ اس ملک کو کتنا آگے لے کے جا سکتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی انٹرنیشنل آبزرورز ہیں وہ انہوں نے لاہور کا رخ کیا, اور یہ جو فتح ہے یہ سوک ایجوکیشن کی فتح ہے کہ لوگوں نے ایس او پیز کو فالو کیا. ہم نے دیکھا کہ لاہور کی تنگ گلیاں جو کہ اندرون شہر ہے, وہاں پہ لوگوں نے کس طرح سے خوش دلی سے اپنے دروازے کھولے. پوری دنیا سے دوست ہے. ہمارا ایک دوست ہے, وہ 10 لاکھ روپے کا ٹکٹ لے کے لاہور شہر پہنچ گیا صرف اور صرف بسنت منانے کے لیے. اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اتنے مہنگے ٹکٹس کے ساتھ ساتھ اتنی مہنگی بکنگز روف ٹاپ سی کرا کے, کیونکہ لاکھوں میں ایک چھت کی جو ہے وہ بکنگ ہوئی اور وہ آئے اور انہوں نے اس تہوار کو سیلیبریٹ کیا. آپ کا کردار بڑا خوبصورت ہے, خاص طور پر اگر ہم لاہور کی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے کہیں یا پھر جو نئی ہماری جنریشن ہے جس کو جین زی کہتے ہیں اس تک پہنچانے کے لیے. آپ کب سے یہ کام کر رہے ہیں؟ آپ ڈیفینیٹلی ہمیں ایکسپریسو میں پہلے بھی جوائن کر چکے ہیں. ہمارے ناظرین کے لیے بتائیں کہ کب سے یہ جو لائف ایٹ لاہور ہے یہ کب سے شروع ہوا آپ کا سفر, اور کتنا چیلنجنگ رہا اب تک؟ جی لاہور کے چاہنے والے جو ان سے ہیں, آج سے 6 سال پہلے ہم بیٹھے ایک نشست کے اوپر اور ہم نے کہا کہ ہم پوری دنیا میں جاتے ہیں اور وی سی کیمپین جو کہ انٹرنیشنل کیمپینز ہیں. ہمارے شہر کی ایک بھی ایسی کیمپین نہیں ہے جو شہریوں کو آگاہ کرے کہ اپنے شہر سے محبت کرنی کتنی ضروری ہے. اور بات یہ ہے کہ جب شہری اپنے شہر سے محبت کریں تو رزلٹ آپ کے سامنے ہے. آپ دیکھیں کہ کتنی ٹورزم پروموٹ ہوئی ہے, آپ دیکھیں کتنے لوگوں کو کاروبار ملا ہے, آپ دیکھیں کتنی خواتین. آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ہمارے چھت کے اوپر جتنی بھی سیف کائٹ فلائنگ ہوئی ہے وہ ساری پتنگیں جو تھی وہ خواتین کے ہاتھ کی بنی ہوئی تھی. آپ یہ چیک کریں کہ کتنی امپاورمنٹ ہے. صرف یہ فیسٹیوٹی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کو انٹرنیشنل ہیڈ لائنز کے اوپر واپس جگہ ملی ہے. ہم نیگیٹو تو پورٹرے کیے جاتے ہیں لیکن انٹرنیشنلی ایک بسنت نے آپ کی نمائندگی کی. ہر بچے نے, ہر خاتون نے, ہر بڑے نے, ہر بزرگ نے اپنی جوانی کو واپس کر دیا. میں نے دیکھا کہ وہ ایسے لوگ شاید وہ اپنے بستر سے نہیں اٹھتے, انہوں نے چھتوں کے اوپر جا کے ڈیرے ڈال دیے. آپ دیکھیں کہ جو بزرگ تھے ان کی 25 سال جو عمر ہے وہ کم ہوگی. بات یہ ہے کہ ہمیں خوشی کے موقع چاہیے, اور خوشی صرف جو انسا ہے بسنت کی صورت میں ہمیں جو انسا ہے وہ اس ٹائم ہمیں دیکھنے کو ملی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا ہمیں لائف ایٹ لاہور کے بارے میں بتائیں. 6 سال پہلے جب آپ بیٹھے, 6 سال پہلے کا لاہور کیسا تھا اور اب کا لاہور کیسا ہے؟ کتنا فرق آیا ہے, کیا مثبت تبدیلیاں آئی ہیں؟ 6 سال پہلے کا لاہور جو تھا وہ آپ کو پتہ ہے ڈیجیٹلی نظر نہیں آتا تھا کہیں پہ. تو ہم نے یہ کاوش کی کہ ہم کیوں نہ انسٹاگرام کے ذریعے یہ
दोस्तों को इकट्ठा करना शुरू करें। अच्छा। तो अब तक जो सा है हमने 2 लाख से ज्यादा दरख्त लगाए हैं। ये जो चिड़ियों के पानी पीने वाला जो बर्तन होता है, अक्सर हम देखते हैं कि जो ना के खबर चलती है कि जी जो चिड़ियां हैं वो गायब होना शुरू हो गई हैं, तो हमने वो बर्तन बाजना शुरू किया जिसको बर्ड फीडर बोलते हैं। वो हमने 30,000 बर्ड फीडर्स इंस्टॉल किए हैं और ये सारे शहरियों ने किए हैं। हमने इफ्तार कराने शुरू किए, तो अब हालिया आपको पता है कि मस्जिद वजीर खान का जो सा इंटरफेथ दस्तरख्वान है वो पूरी दुनिया में मकबूल है। इसका जो क्रेडिट जाता है वो लाहौर के यंग बच्चे बच्चियों को जाता है, जो कि ये अफ्तारियां करा के बताते हैं कि हम वाकई कितने जो उनसे ना पॉजिटिव लोग हैं, हम कितने शहरी जो उनसे अगर आगे आए तो वो क्लाइमेट चेंज को फाइट कर सकते हैं। आप देखें कि हमारी लाहौर की सड़कों के ऊपर हमारी बच्चियां, हमारी माएँ, बुजुर्ग साइकिलें चलाते हुए नजर आते हैं। इसका मतलब ये है कि लाहौर सेफ है। हम जब मैराथन कराते हैं और मैराथन में खड़े होकर वॉलंटियर करते हैं तो हम बताते हैं कि हम क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो उनसे कितना फोकस है, हमारा हेल्थ एंड फिटनेस पे कितना फोकस है। और ये सब कुछ मुमकिन नहीं है जब तक सारे तमाम शहरी एक साथ होकर अपने मुल्क की, अपने शहर की नुमाइंदगी करें। बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि ये जो आपने कहा कि डिजिटली प्रेजेंट नहीं था 6 साल पहले का लाहौर, हमें कहीं इस तरीके से दिखाई नहीं देता था। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो सकाफती सफारतकारी का एक मौसर ज़रिया बन सकते हैं, वैसे ये तो आपने साबित कर दिया है। इन फ्यूचर लाइफ एट लाहौर को लेकर क्या मज़ीद आपके प्लान्स हैं? हमारा ख्वाब ये है कि हम अपने मुल्क के अंदर 1 मिलियन बर्ड फीडर्स जो उनसे उसको इंस्टॉल करें, हम 1 मिलियन दरख्त मुकम्मल करें और हम बताएं कि हम जिंदा दिलाने कौम हैं और हम खुशी मनाएं। और हम आप देखें कि जब इंटरनेशनली फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे लाहौर मेले और ठेलों से जाना पहचाना जाता है, हम चाहते हैं कि जब कोई लाहौर में फेस्टिवल हो तो पूरी दुनिया की जो फ्लाइट्स हैं वो जैम हो जाएं। हम चाहते हैं कि हमारी जो सिर्फ जो गुडियां हैं वो सिर्फ आसमानों पे नजर ना आए, बल्कि हमें जो हमारी स्काई है वो फ्लाइट्स के साथ जैम पैक नजर आए। हम वाकई चाहते हैं कि पूरे लाहौर शहर के अंदर एक भी कमरा किराए पे ना अवेलेबल हो। हम चाहते हैं कि वो तमाम जो लोग अपने घरों से बिजनेसेस ऑपरेट करते हैं इनको कारोबार मिले, इनको इंटरनेशनल पजर आई मिले। और ये तभी मुमकिन है जब जो सिटीजन्स SOPs को फॉलो करें और जो उनसे ना एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट करे। बिल्कुल, ये ज़रूरी है। और जिस तरीके से अभी सिटीजन्स ने रूल्स फॉलो किए हैं, SOPs फॉलो किए हैं, मेरे ख्याल से लाहौरियों ने ना मिसाल कायम कर दी है। ना सिर्फ लाहौरी बल्कि जो लोग सब सेलिब्रेट करने के लिए बसंत यहाँ पर आए हुए थे। जिस तरह से हमारी CM साहिबा ने कहा था 12 बजे से कुछ सेकंड पहले तक भी आसमान पर कोई काइट्स हमें दिखाई नहीं दे रही थी, और जैसे ही 12 बजे उसके बाद फिर आसमान जो है वो भर गया। डेफिनेटली हम अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे तो आगे इस तरह की फेस्टिविटीज़ हमें मिलेंगी। कितना ज़्यादा ज़रूरी है बसंत जैसे सकाफती त्यौहारों का इनेकाद और इतने अच्छे लेवल पर करना। रेवेन्यू जनरेशन तो एक चीज़ है, उसके अलावा जो हमारी यूथ है उसको इंगेज करना और उसको अपनी सकाफत के बारे में बताना और दिखाना, उसमें बड़ा फ़र्क होता है। तो वो जब देखेंगे इस तरह के त्योहारों को वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सेलिब्रेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं या रिलेट कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, बात यह है कि जब हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको हमारी रवायात कोई नहीं पता होगा, जब उनको पता ही नहीं होगा पंजाब क्या चीज़ है, तो वो किस तरह से अप्रिशिएट करेंगे उसको। अभी देखिए, बसंत सिर्फ हम इसको एक एज अ टूल की निगाह से देखते हैं कि इस टूल के तहत लोगों ने अपनी मोबाइल फोन की स्क्रीनों से आकर पहली दफा छतों का रुख किया। हमने यहां तक देखा कि जो ना किसी ने हमें एक इश्तिहार भेजा कि एक ऐसी कंपनी आई लाहौर शहर में जिसने कहा कि हम 1 दिन में आपका सोलर उतार के बसंत के फौरी बाद इंस्टॉल भी कर देंगे। तो बात ये चेक करें कि कितनी जो ना पॉजिटिविटी के साथ लोगों ने इसको सेलिब्रेट किया। और सिर्फ ये नहीं है, बात ये है कि हमें मेला चरागां भी दिखाना पड़ेगा, हमें दिखाना पड़ेगा कि ये सिटी ऑफ लिटरेचर है, हमें किताब के साथ दोस्ती वापस करवानी पड़ेगी यंग लोगों की। और ये यंग लोग कर सकते हैं अगर 65% अवाम जो हमारे जो यंग लोगों के ऊपर मुश्तमिल है, ये इस मुल्क को बहुत आगे लेके जा सकते हैं। और इन पे इतबार करके आप ये देखिए कि जब इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स आते हैं और वो यंग बच्चों के साथ खड़े होकर पतंगे उड़ाते हैं, तो ये साबित करता है कि दे बिलीव इन यंग पीपल ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। कश्फ साहब मौजूद है। और कश्फ साहब को अगर हम कहें तो ये लाहौर के सकाफती सफीर हैं। जिस तरीके से लाहौर का खूबसूरत चेहरा इसकी सकाफत को उजागर कर रहे हैं लाइफ एट लाहौर के जरिए, बड़ा बेहतरीन काम है। और इस तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट भी किया जाना चाहिए और इस तरह का काम भी होना चाहिए। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे।